Članovi ansambla za narodne pesme Vanja Lazarova ovih dana posetili su Pečenjevce, mesto nadomak Leskovca u kojem je odrastao čuveni Toma Zdravković. Gosti su obišli crkvu svetog proroka Ilije, sagrađenu 1844. godine. Drago mi je da ste došli ovde, da posetite ovaj naš hram. Ovaj hram je posvećen svetom proroku Ili. Sveti prorok Ili u ovim krajima je itekako, kult njegov je veoma velik, za razliku od nekih delova, recimo Srbije ili tamo gde žive Srbi, Bosna, dinarski Srbi, gde su oni ne poštuju toliko svetog Iliju, ali o tome koliko je on poštovan govori i hramovi koji su u ovom kraju podignuti njemu u čas. Isto i ovaj hram je podignut svetom Ili. Crkva je, hram je sagrađen 1844. godine, dakle još u vreme turskog ropstva. Arhitekta koji je projektovao ovaj hram dolazi iz Velesa, to je Andreja Damjanović. Njegov otac kasnije i on je to nasledio, nisu nešto baš bili učeni kao arhitekti, ali su itekako ostavili doprinos svoj ovde. Dakle, gradit će te sakralne objekte po celom Balkanu. Bili su jedni od najboljih u svoje vreme, tako da to dovoljno govori o ljudima koji su ovde živeli, da iznajme najboljeg arhitektu i da sazidaju crkvu koja je, ako možete primetiti, prevelika za seosku crkvu. Uglavnom, seoske crkve su mnogo manje. I neke gradske crkve nisu ovoliko velike, tako da to dovoljno govori o ljudima koji su ovde živeli. Rekao sam da je 1844. godine, tada ovi krajevi su još uvek bili pod Turcima. I uglavnom, kada bi Turci dali dozvolu da se sagradi hram, taj hram bi bio sagrađen tako da liči na kuću i da bude ukopan u zemlju. Ali ovde meštari su uspeli da prevare turske vlasti, da iskoriste neke prilike i da sazidaju hram kako zaista i dobro. Kao što vidite, on je i živopisan, kažem, još uvijek u ono vreme kada smo bili po Turcima, živopis su radili galički majstori koji su bili u to vreme itekako poznati. Sad ovaj freskopis nije možda toliko reprezentativan, ali opet je veoma značajan i svedoči o tom vremenu i tom duhu. Dakle, živopisan između 1874. i 1876. godine. Mnoge gradske crkve nisu živopisane, a kao što vidite, ova seoska crkva jeste živopisana. Dakle, vreme, od prošle godine smo proslavili 180 godina od osnivanja hrama. Ovom prilikom istaknuti makedonski slikar Živko Popovski Cvetin, koji ove godine obeležava 40 godina misije Cveća mira, poklonio je svoj rad crkvosveštenstvu. Ja sam mnogo iznenaden što ova crkva, ova selo je ovoliko golema naistina i to je znak дека луѓето од овај крај имаат своја вера и се посветени на неа. И верувам дека се сите добри луѓе. Во оваа прилика би сакал да кажам дека јас досега имам подарено над 70.000 слики цветења на мирот низ цел свет. Студира во Белград на земјоделски факултет, но ова ми е љубов и хоби. 40 години годинава слава на мисијата Цвеќе на мирот. А инаку да кажам дека во Србија најповеќе изложби сум имал. Почнувајќи од Зрењанин, Јавука кај Панчево, во Белград, во Домот за деца без родители Тринка Павловиќ и на самитот на неврзаните земји 1989 година имав изложба во Сава центар, каде што подарив 101 слика за сите членки на неврзаното движење
и една слика за Перес Декојлар, генералниот секретар. Потоа имав со Сдруженијето Македонско-српско дружение овде, во Белград. Имав изложби во Крушевац, Киќевац, Варварин, Трстеник, Брус, Александровац, Врања. И еве сега стигнавме и во Лесковац на 40 годишнината од мојата мисија Цвеќе на мирот, што заедно преку песната, преку музиката, преку дружбата, со овие хумани луѓе, со овие распеани луѓе кои навистина ја шират пораката за мир и љубов со секаде каде што се наоѓа, и токму еве ние во братска Србија секако дека имаме најголема среќа што сме биле заедно до распаѓањето на Југославија, но еве продолжува нашата мисија на љубовта, на радоста, на пријателството, на соработката. Навистина сум среќен што еве денеска сум овде. Ова нека биде за вас. Ispred kuće Tome Zdravkovića članovi ansambla Vanja Lazarova pevali su njegove pesme. Samo si ti u srcu mom. Sanjam skoro svake noći. Samo si ti u srcu mom. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli. Teško je kad se voli, kad ostaneš sam. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli. Teško je kad se voli, kad ostaneš sam. Тома Здравковиć je rođen u jednoj mnogobrojnoj porodici, on imao još 3 brata i 1 sestru. Među vremenu su svi otišli na ovaj svet. I sad, i pored naše dobre namere za vlasništvo nad kućom, a mi sad uzurpiramo privatan posek, to sve treba da se reguliše kod notara pravno, da se svi odreknu, da se neki odreknu, da neki prihvate da prodaju svoj udeo, kako bi grad Leskovac, koji inače ima namere i dobre namere ima što se tiče kuće, da bi to bilo vlasništvo grada ili mesne zajednice, pa da može nešto da se radi. Sve što se ovde radi, praktično se radi na tuđem posedu. Neko ima pravo sutra da nam kaže što ste vi to radili. I to je tako kako jeste, i malo i sređenije počelo da se radi sve, najviše zahvaljujući Miši, realno. Dečko se trudi, on je okupljen neke ljude i okuplja i neka sredstva za početak radova, međutim to je ipak tuđi posao, mora oprezno sa tim da se radi, a postoji namera i grada i mesne zajednice da se to otkupi ili da se na neki način stavi u svoj vlasništvo. Ona plače, on je nežno ljubi. Ona plače, on je nežno ljubi. Za njih dvoje više sreće nema. Od sutra će samo jedno leto, da ostane samo uspomena. U Domu kulture Pečenjevce prijem je priredio direktor. Da poželim dobrodošlicu u ovu ustanovu kulture koja je osnovana davne 1982. godine. Mnogo mi je drago što je gošća naša pre 40 godina Mirjana bila ovde naš gost, a i sad je ponovo, znači, posle 40 godina. I zato želim u svoje ime da damo mali znak pažnje, to je prospektnih knjigu o Tomi Zdravkoviću. Bravo! Direktore, i ja 40 godina slavim
za ova moja misija Cvete na miru. Ja ću naslikati ova slika ko se 3 rodi za Svetото Trojstvo, za Sоработката, za ova prekrasna dama što ni je danas deo Makedonija, njegov kralj iz Skopje i ceo region. За да на некој начин се одбележат двата јубилеи, Лизиниот на цветето и Василка. Браво! Među gostima bila je i Mirjana Janevska, čija je mama iz Pečenjevca i koja je detinjstvo provela tamo. Gostoprimstvo je super, a meni je još bolje jer moji koreni, moje mame su baš od ovde, znači iz Pečenjevce, i ja sam ponosna što smo danas mi opet tu kao gosti po drugi put već sa ansamblom koji je zadovoljan od prijemu ovde, znači o druženju najviše, znači o gostoprimstvu ovog naroda ovde. Ja sam na sve toga ponosna i posle 40 godina drago mi je što sam otišla u Dom kulture da vidim, jer je to mesto bilo nekad mesto moje mladosti, a sada je toliko lepo izgrađeno, renovirano, baš mi se dopalo sve ovo što sam danas videla. Drago mi je što smo pozvani, znači od sopstvenika Tomine priče, Mišu, da gostujemo ovdje, da napravimo jednu reportažu, da pevamo, da se družimo i mi ostajemo, znači, pri tome da opet dođemo na pozivu, ne otkazujemo nikad, a i vi možete kod nas, znači da sarađujemo, da produži ova naša saradnja. Rukovodilac ansambla Vanja Lazarova govorila je o postojanju ovog društva i o dugogodišnjoj plodnoj saradnji sa Srbijom. За време на војната, јас и Живко отидовме до Српска крајна, значи сите делови ги поминавме, уште огновите чадија ние одевме и носевме помош за нашите браќи и сестри. Формирани сме во Црвениот крст, од нашиот доаѓање на македонската песна господината Вања Лазарова. Работевме многу години со неа, меѓутоа нејзината здравствена состојба не е наложи. Мислам, не може да продолжи поради здравствени причини. За жал почина пред 4-5 години, ние продолживме понатаму да работиме, да ја негуваме македонската песна и да ги пееме македонските песни. Ние имаме соработки големи со нашите браќа и сестри во Србија. Ние сме посестринети со градот Лесковац, со Невен, хор Невен, во Ниш со лира, професорска лира и со Врњачка бања. Имаме контакти, приубава соработка, настапуваме кај нив, они доаѓаат кај нас. Значи, ние правиме се хуманитарно благодарение на Црвениот крст. Морам да се заблагодарам јавно што денес сме тука кај вас. Со големо задоволство ја примивме вашата покана и горди сме денеска што дојдовме тука и спеавме и од Тома Здравковиќ песни репертоар, некој негов и од нашето поднебје од Македонија. Дојдовме да ве поздравиме со неколку македонски песни. Стално гледам твоја слика, па груди ми ватром горе, твоје уста насмејане, само што не проговори. Poseta je završena u restoranu Tomina priča, gde postoji Tomin kutak u kojem se organizuju Tomine sedeljke. Nekada urušeni objekat opštinske sale u kojoj je nekada pevao Toma Zdravković, 2014. godine pretvoren je u restoran Tomina priča.
Pustite me da volim svoju bol. Pustite me da volim svoju bol. Ovu noć tiho. I kako su kafane uvek mesto za dobro druženje i razmenu iskustava, tako je i ovog puta predsednica Makedonskog udruženja Ilinden iz Leskovca govorila o njihovom postojanju i o mogućnostima rada koje im pruža Republika Srbija. Во Лесковац македонскиот јазик се елементи на национална култура го изучува 250 дечи. Значи се боревме што ни е целта. Го сочуваме јазикот, културата, нашите обичаи, они кои си ги носиме од дома, да ги запознаеме нашите сограѓани лесковчани, дека сме ние вредни жени. Секогаш биле македонките најпред. И затоа се изборивме да се изучиме, да почнеме со македонскиот јазик. Пред 10 години почнавме со 39 дечиња. Во 2 училишта се учи јазикот. Тоа е училиштето во градот Коста Стаменковиќ и во приградската населба една Бора Станковиќ, тие се 2 училишта. Се бориме. Верувам дека директорите тука и колегите од Печењевци ќе ни помогнат да од септември веќе започнавме и тука во Печењевце да се слуша македонскиот јазик како изборен предмет. Значи, ја мислам дека ќе успееме, многу сме подробнувај, кој ќе се пата Борото, го слушам таткови, кој викаше, знаеш да играш, знам, пати се Борото, не знаеш, остави го да репузнам. Мислам дека можам, иако имам 76 години, се борам да го сочувам јазикот во Лесковац и ќе успеам тоа, верувајте ми. И во Печењевце мора да започнеме со македонскиот јазик во септември. Зашто сите не сакат овде во Србија? Србија, значи, ни овозможи. И даде право на сите мацински јазици да го изучуват македонскиот јазик, не само македонскиот. Значи, сите мацинства имат право да слушат нивните децеви. Они кои сакат да слушат изборен предмет на мацинскиот јазик. Така и ние македонци. Во цела Србија се учи, има 309 деца кои учат македонскиот јазик, а во Лесковац 256. Зошто? И сега формиравме и школски македонски училишен центар со седиште во Лесковац. Се фати Борото да го формира тој центар и го оформи, така да сите учителки од Србија го предат македонскиот јазик, да можеме негде да се собираме, да си помогнеме една со другата, да кажеме што ни фали, не ви фали, да се пофалиме, да се пожалиме. Така на една средба се сретнав со вештите жени. Организацијата од Македонија. Со Жана и што ви фали? Рекол ни фалам лектири. Почнавме они во јануари ова година. Тоа беше минатата година, се договаравме за 1 месец. Жана собра 636 книги по сите градови на Македонија, ни ги донесоа во Лесковац и во 2 училишта им ги наполнивме библиотеките. По 318 што лектира, што белетристика, што поезија, што научна фантастика, небитно. Сите се на македонски јазик и сите се за таа возраст кај што се децата си за училишен возраст. Жана ни обезбеди и новогодишни пакетчите за сите дечи. И беше на гости
денешниот премиер на Македонија, ама тогаш не беше премиер, декември беше Кајдас. И јас така во шала му реков на братчет ми више да се пожалам околу да го мола. Вика, шо ти фали тебе? Реко, шо ми фали? Реко, пакетчиња за Нова година. Ај ќе видам. И на крај Мицкоски беше дојден во Лесковац и посети и едното училиште, затоа што многу мина и не верува. Кога ме се јави една од кабинетот на Мицкоски и вика да не сум погрешила во бројот, кој напишал дека ланската година имаме 220. Да не сум погрешила во бројот. Како реко да погрешам, кога све е мерливо и проверливо. Министерство за образование, мацински јазик, македонски јазик, имате училиште со број, па не, таму има 13, 11, 9, 6 од на територијата на Војводина. Може да отворат паралелка со македонски јазик со 50. А ние во Србија мора да ги имаме 15, да не се признае една група. И затоа беше тоа некоја недоверба. Ја мислим дека Мицкоски дојде да не провери, а не затоа што да види дека оно што рекол е вистина. И вистината е таа дека биле во училиштата, и виделе дечињата, секое дете на честитки правеа, наравно филмици, честита Божи, Нова година, и секое дете му врачи на господинот Мицкоски по една честитка. Ова година тие честитки пак правиле, па ги врачиле на жани. Така да ние се труди, треба помош од Македонија. Сите не сакат во Србија, све ни дава, а Македонија ништо. Овој амбиент инспирисao господина Цветина да се присети едно путовања sa Деsankom Maksimović. Ние од Црвениот крв, баш чајев, бевме заедно во возот, во едно купе, каде што јас подарував цветиња на мирот на сите што доваѓаа во купето, а беше Светна Мученици и Свети Трифон. 2011. Овде би сакал да кажам дека во возот јас ја рецитирав песната што ми ја подари Деsanka Maksimović 1986 година, кога таа дојде за прв пат на Турските вечери на поезијата и кога јас си подарив од овие мои слики, таа рече, па Побогу Поповски, ти си као на наш Немања, Беришао градио манастир. И тогаш ми напиша една убава порака, вели свом пријателju Шивку Поповску, ко сунце боли, уза стопце ga прати сена, ко боје боли, на зенице му пада мрена, ко живи у себе, напада ga све извана, ко не зна да вреđa, умире од задатих му рана. Organizatori i turisti izrazili su veliko zadovoljstvo prijemom uz poruku da će Pečenjevce i njegova gostoljubivost sigurno ponovo biti deo ponude makedonskih turističkih agencija. Ovo je značajan korak u promociji kulturno-istorijskog i seoskog turizma juga Srbije, a Makedonci su uvek rado viđeni gosti. Umoran sam od kafana, umorno je srce moje, umorno. Jer na njemu leži rana, dugo već, stare rane iz rana, što su ostale. Zatvorite sve kafane, nek se moja duša smiri, da zalečim srcu rane, što me bole. Da ne slušam violinu, niti onu pesmu njenu, koja nikad meni pevala.
sada cigani.